سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شاد باغ کے علاقے کلندرپورہ میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کی چھت گر گئی، 2 کمرے زمین بوس ہو گئے۔ موسم گرما کی چھٹیوں کی وجہ سے حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ متعلقہ ڈی ای او کو اسکول کا دورہ کرنے کے لیے احکامات دیے گئے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے عاطف پرویز سے۔ جی عاطف بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ کلندرپورہ میں ہائی اسکول ہے اور یہ گرلز اسکول ہے جو کہ بڑے حادثے سے بچ گیا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اسکولوں میں میں گرما کی تعطیلات ہیں، جس کی وجہ سے کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا تھا۔ ہم یہاں اسکول کے 2 کمرے جو ہیں وہ زمین بوس ہو گئے ہیں، اور اس اسکول کی عمارت کو خاص عرصہ پہلے جو ہے وہ مخدوش قرار دیا گیا تھا، لیکن جو مبینہ نااہلی سامنے آئی ہے کہ اس عمارت کو مخدوش قرار دیے جانے کے باوجود جو ہے اس کی تعمیر نو کی نہیں کی گئی اور یہاں پر مرمت کا کام نہیں کیا گیا۔ اسی طریقے سے لاہور کے اور بھی مختلف اسکول ہیں جن کی عمارتوں کو مخدوش قرار دیا گیا ہے، لیکن ان کی تعمیر نو کا کام نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے حادثات کا جو خدشہ موجود ہے۔ لاہور نیوز نے موسم برسات شروع ہوتے ہی اس حوالے سے آگاہ بھی کیا تھا اور اس معاملے کو اجاگر بھی کیا تھا کہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اسکول ایسے ہیں اور یہ 600 کے قریب عمارتیں ہیں جو کہ مخدوش قرار دی گئی ہیں، اور جن کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان کی تعمیر نو کی جائے گی، لیکن تعمیر نو کا کام نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے حادثات کا جو ہے خدشہ موجود ہے۔ اور اسکول کے اساتذہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس حوالے سے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کو بھی آگاہ کیا گیا تھا کہ اسکول کی عمارت جو ہے وہ مخدوش ہے اور یہ کسی وقت بھی گر سکتی ہے، تو وہی ہوا۔ اور جو اسکول کی یہ 2 کمرے ہیں جو ڈبل اسٹوری، وہ ان کی چھت نیچے گر گئی ہے، اور مالی نقصان تو ہوا ہے لیکن جعلی نقصان کا جو ہے وہ کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اس حوالے سے جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے سربراہ ہیں پرویز اختر، ان کا کہا ہے کہ متعلقہ ڈی او کو اسکول کا وزٹ کرنے کے لیے کہا اور وہ خود بھی اسکول کا وزٹ کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس وقت لاہور میں جتنے بھی مخدوش قرار دی گئی عمارتیں ہیں ان کو اسکول شروع ہونے سے پہلے ٹھیک کیا جائے، مرمت کا کام کیا جائے، نہیں تو اس طرح کے حادثات جو ہیں وہ پیش آ سکتے ہیں جس میں مالی کے ساتھ ساتھ جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں ترقیاتی کاموں پر قدغن۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے انتخابی حلقوں میں ہونے والے کام پر اعتراض اٹھا دیا۔ انتخابی حلقوں میں کام کروانے سے متعلق کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ سیکرٹری ہاؤسنگ اور سیکرٹری خزانہ کمیٹی کی سربراہی کریں گے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں زین العابدین سے۔ زین، اپڈیٹ کیجیے۔ یہ ایم ایل اے اور ایم پی اے کے حلقوں میں ترقیاتی کام کروانے کا منصوبہ تو بنایا گیا تھا، لیکن اب یہ ممبران قومی و صوبائی اسمبلی کے لیے بری خبر ہے کہ ان حلقوں میں جو ترقیاتی کام ہیں ان کے اوپر قدغن لگ چکا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی نے انتخابی حلقوں میں ہونے والے کام پر اعتراض اٹھا دیا ہے۔ ایل ڈی اے گورننگ باڈی میں ان ترقیاتی کاموں سے متعلق ورکنگ پیپر پیش کیا گیا تھا، جس کے اوپر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے اعتراض اٹھایا گیا ہے، اور اب انتخابی حلقوں میں ترقیاتی کام کروانے سے متعلق کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ یہ سیکرٹری ہاؤسنگ اور سیکرٹری فائنانس پر مشتمل کمیٹی بنائی گئی ہے، اور کمیٹی کو ترقیاتی کاموں سے متعلق اپنی جامع رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کمیٹی کو یہ بھی مینڈیٹ سونپا گیا ہے کہ ترقیاتی کام کروانے سے پہلے الیکشن کمیشن سے باضابطہ اجازت لی جائے، اس کے بعد کسی بھی حلقے میں ترقیاتی کام کروائے جائیں گے۔ یہ 3 ہفتے قبل ڈویژنل ورکنگ پارٹی کے اجلاس میں 7 ارب روپے کے منصوبوں کی منظوری دی گئی تھی، اور جو میٹنگ منٹس جاری کیے گئے تھے اس کے مطابق شہر کے مختلف انتخابی حلقوں میں 70 سے زائد جو ترقیاتی کام ہے، جس میں پی سی سی، واٹر سپلائی، سیوریج اور جو دیگر ٹف ٹائل لگانے کے کام تھے وہ کیے جانے تھے۔ اس کے لیے بجٹ بھی مختص کر دیا گیا تھا، تاہم اب نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ان ڈویژنل ورکنگ پارٹی کے میٹنگ منٹس کے اوپر اعتراض اٹھایا گیا ہے، اور سیکرٹری ہاؤسنگ اور سیکرٹری فائنانس کو ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ ان منصوبوں کی باقاعدہ طور پر جانچ پڑتال کی جائے، اور جن مقامات پر پہلے ترقیاتی کام ہو چکے ہیں ان مقامات پر دوبارہ ترقیاتی کام نہ کروائے جائیں، اور جہاں پر ضروری ہے اور جن مقامات کے حوالے سے درخواستیں موصول ہو رہی ہیں کہ ان علاقوں میں کام زین تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، شکریہ زین۔ لاہور کے سابق ایم این اے اور 2 ممبران صوبائی اسمبلی کی اینٹی کرپشن میں طلبی سرکاری راضی پر ناجائز قبضے کے الزام میں سابق ممبران اسمبلی کو طلب کیا گیا، تمام متعلقہ محکموں کو ریکارڈ فراہم کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ اسی حوالے سے تفصیلات لیں گے راحیل علی سے۔ جی راحیل بتائیے گا۔
اور کے سابق ایم این اے اور 2 ممبر صوبائی اسمبلی کے کو جو ہے وہ اینٹی کرپشن میں طلب کر لیا گیا. اینٹی کرپشن نے سرکاری اراضی پر ناجائز قبضے کے الزام میں سابق ایم این اے ملک راما کوکر, سابق ممبران قومی اسمبلی ملک اتفاق کوکر اور ملک ندیم بارہ کو جو ہے وہ طلب کیا ہے. ملک راما کوکر وغیرہ کو صبح 9 اگست کو 9 بجے جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے. سرکاری اراضی پر ناجائز قبضے کے الزام میں اینٹی کرپشن نے تینوں کے خلاف جو ہے انکوائری کا آغاز کر رکھا ہے. ملک راما کھوکر اور ملک ندیم بارہ نے پرائیویٹ زمین خریدی اور دھوکہ دہی سے قیمتی سرکاری زمین پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا. ملک سرفراز کھوکر پر سرکاری زمین پر غیر قانونی تعمیرات کرنے کا الزام ہے. ترجمان کا کہنا یہ کہ اینٹی کرپشن نے تمام متعلقہ محکموں کو ریکارڈ فراہم کرنے کی بھی جو ہے وہ ہدایت کر دی اور اس حوالے سے تمام محکموں کو جو ہے وہ نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں, جبکہ طلبی کے نوٹس جو ہے وہ قانونی اسمبلی کو بھی جو ہے وہ بھجوا دیے گئے ہیں. جی آپ کا بہت شکریہ. کمشنر لاہور اور ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوا کا ایل ڈی اے سٹی کا دورہ. چیف انجینئر ایل ڈی اے اسرار سعید اور ڈائریکٹر ایل ڈی اے سٹی خرم یعقوب کی بریفنگ. کمشنر لاہور کا کہنا تھا 40 کنال پر مشتمل اسپورٹ کمپلیکس میں اسٹیٹ آف دی آرٹ سہولیات فراہم کی جائیں. فنشنگ ورک کو جلد از جلد مکمل کیا جائے. تفصیلات جانتے ہیں زین العابدین سے. زین, آگاہ کیجیے. یہ کمشنر لاہور اور ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوا نے ایل ڈی اے سٹی ہاؤسنگ اسکیم کا دورہ کیا, جہاں پر چیف انجینئر ایل ڈی اے اسرار سعید نے ترقیاتی کاموں سے متعلق اور ڈائریکٹر ایل ڈی اے سٹی خرم یعقوب نے اب تک جو لینڈ ایکوائر کی گئی ہے اس کے متعلق بریفنگ دی. اس بریفنگ میں بتایا گیا کہ 60,000 کنال پر مشتمل ایل ڈی اے سٹی لاہور کی سب سے بڑی ہاؤسنگ اسکیم ہوگی. کمشنر لاہور نے ایل ڈی اے سٹی میں زیر تعمیر اسپورٹس کمپلیکس کا بھی دورہ کیا. اس موقع پر محمد علی رندھاوا کا کہنا تھا کہ 40 کنال پر مشتمل اسپورٹس کمپلیکس میں اسٹیٹ آف دی آرٹ سہولیات فراہم کی جائیں گی. اسپورٹس کمپلیکس کے فنشنگ ورک کو جلد از جلد مکمل کیا جائے گا. ڈی جی ایل ڈی کی جانب سے ایل ڈی اے سٹی اپارٹمنٹ سائٹ کا بھی دورہ کیا گیا. ڈی جی ایل ڈی کا کہنا تھا کہ ایل ڈی اے سٹی کے اطراف میں کسی قسم کے تجاوزات اور غیر قانونی سرگرمی کو برداشت نہیں کیا جائے گا, اور خاص طور پر سرکاری اراضی پر چائنا کٹنگ اور غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا. بعد ازاں ڈائریکٹر ایل ڈی اے سٹی نے چناب روڈ پر جاری کاموں جی زین تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. شکریہ زین. ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن پنجاب اور لاہور کے تمام چیپٹرز کے صدور اور پر مشتمل وفد کی سینٹرل پولیس آفس آمد. وفد کی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے ملاقات. جنگ میں اغوا اور قتل ہونے والے ڈاکٹر محمد عمر رفیق کی تفتیش بارے گفتگو. آئی جی پنجاب کی قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے بھرپور تعاون کی یقین دہانی. اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے مجاہد لطیف سے. جی مجاہد, بتائیے گا. ہاں جی بالکل, جو وقت کی ملاقات ہوئی ہے اس میں آئی جی پنجاب کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ مقتول ڈاکٹر کے اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک اور انصاف کی فراہمی میں کوئی جو ہے وہ تاخیر نہیں ہوگی. آئی جی پنجاب کا وفد سے ملاقات کے دوران آر ٹی او فیصل آباد ڈاکٹر محمد عابد سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا. آئی جی پنجاب نے آر ٹی او فیصل آباد کو اس معاملے میں ایس ایچ او سمیت مقامی پولیس جو ہے ان کو بھی احکامات اور انکوائری کرنے کا حکم دیا. آئی جی پنجاب کا آر پی او فیصل آباد ڈی پی او جھنگ کو فوری طور پر مقتول ڈاکٹر کے اہل خانہ سے رابطے کا حکم دیا. آر پی او فیصل آباد ڈی پی او جھنگ فوری طور پر مقتول ڈاکٹر کے اہل خانہ سے ملاقات کریں. آر پی او فیصل آباد کیس کے حوالے سے اگلے 24 گھنٹے میں پروگریس رپورٹ آئی جی پنجاب کو پیش کریں گے. مقامی پولیس کی طرف سے کیس کے حوالے سے کوئی بھی کوتاہی ثابت ہونے پر ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی, ایسا کہنا تھا آئی جی پنجاب کا. اور اس ملاقات کو آپ کا بہت شکریہ مجاہد. خبر آپ کو دیں, صوبائی وزیر تعلیم منصور قادر کی زیر صدارت بابا گرو نانک یونیورسٹی ننکانہ صاحب کا چوتھا سینڈکٹ اجلاس ہوا ہے. یونیورسٹی میں تدریسی اور دیگر عملے کی بھرتی کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے. یونیورسٹی کے سلیکشن بورڈ میں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ممبر کی شمولیت کی بھی منظوری دے دی گئی ہے. تفصیلات جانتے ہیں عاطف پرویز سے. جی عاطف, سینڈیکیٹ اجلاس کا احوال بتائیے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. صوبائی وزیر تعلیم منصور قادر کی زیر صدارت بابا گرو نانک یونیورسٹی ننکانہ صاحب کا چوتھا اجلاس ہوا ہے. یونیورسٹی میں تدریسی اور دیگر عملے کی بھرتی کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا گیا ہے. یونیورسٹی کے سلیکشن بورڈ میں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ممبر کی شمولیت کی بھی منظوری دے دی گئی ہے. اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے عاطف پرویز سے. جی عاطف. عاطف سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. صوبائی وزیر تعلیم منصور قادر کی زیر صدارت بابا گرو نانک یونیورسٹی ننکانہ صاحب کا اجلاس ہوا ہے. یونیورسٹی میں تدریسی اور دیگر عملے کی بھرتی کا ریکارڈ بھی طلب کیا گیا ہے.
कमिश्नर लाहौर और DGLDA मोहम्मद अली रंधावा का ज़ेर तामीर बेदियाँ रोड अंडरपास का दौरा, चीफ इंजीनियर इस्तार सईद और साइट पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर और कॉन्ट्रैक्टर की ब्रीफिंग। कमिश्नर लाहौर की प्रोजेक्ट डायरेक्टर को रोज़ाना की बुनियाद पर कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कहते हैं अंडरपास की तामीर से योमिया 1,20,000 गाड़ियाँ मुस्तफ़ीद होंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि अंडरपास की तामीर से योमिया 1,20,000 गाड़ियाँ मुस्तफ़ीद होंगी, जबकि कमिश्नर लाहौर और DGLDA की जानिब से बेदियाँ रोड अंडरपास का दौरा किया गया है। ये मनाज़र भी आप देख सकते हैं कि कमिश्नर लाहौर को ब्रीफिंग भी दी जा रही है। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, आगाह कीजिए। ये कमिश्नर लाहौर और DGLDA मोहम्मद अली रंधावा ने ज़ेरे तामीर बेदियाँ रोड अंडरपास का दौरा किया, जहां पर चीफ इंजीनियर इस्तार सईद और साइट पर मौजूद प्रोजेक्ट डायरेक्टर और कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से DGLDA को ब्रीफिंग दी गई। इस ब्रीफिंग में बताया गया कि बेदियाँ रोड अंडरपास की तकमील के लिए काम दिन रात जारी है। बेदियाँ रोड अंडरपास की कुल 826 पाइल्स हैं और पाइल वर्क का काम आज से शुरू हो जाएगा। 800 पाइल गाइड बीम हैं जो अभी तक तैयार कर लिए गए हैं। कमिश्नर लाहौर ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर को रोजाना प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी करते हुए कहा कि बेदियाँ रोड नवाज शरीफ इंटरचेंज पर अंडरपास की तमीर से ट्रैफिक का बड़ा मसला हल हो जाएगा। नवाज शरीफ इंटरचेंज पर गोल चक्कर के गिर्द 2 लेन पर मुश्तमिल 0.6 किलोमीटर लंबा जो अंडरपास है वो तमीर किया जा रहा है। अंडरपास की आपका बहुत शुक्रिया ज़ैन। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की तरफ मुस्लिम लीग नून का एहसन कदम। पंजाब के तमाम 36 ज़िला में यूथ ख़वातीन कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दी गई। मरीम नवाज ने ख़वातीन रहनुमाओं में नोटिफिकेशन तकसीम किए। कहती हैं ख़वातीन को कौमी धारे में शामिल किए बगैर हकीकी कौमी तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून का आसन इक़दाम। पंजाब के तमाम 36 अजला में यूथ ख़वातीन कोऑर्डिनेटर्स मुकर्रर कर दी गई हैं। मरीम नवाज ने ख़वातीन रहनुमाओं में नोटिफिकेशन तकसीम किए। कहती हैं ख़वातीन को कौमी धारे में शामिल किए बगैर हकीकी कौमी तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। जिस तरह इलेक्शन करीब आता जा रहा है, सियासी सरगर्मियाँ तेज़ की जा रही हैं और अब मुस्लिम लीग नून की जानिब से अहम इक़दाम सामने आया है। मुस्लिम लीग नून ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए आसन कदम लिया है। पंजाब के तमाम 36 अजला में यूथ ख़वातीन कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दी गई हैं, जबकि मरीम नवाज़ ने ख़वातीन रहनुमाओं में नोटिफिकेशन तकसीम किया है। कहती हैं ख़वातीन को कौमी धारे में शामिल किए बगैर हकीकी कौमी तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। ये मनाज़र भी आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मरीम नवाज़ ख़वातीन से ख़िताब भी कर रही हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ रहनुमा भी स्टेज पर मौजूद हैं। नवाबशाह के करीब हज़ारा एक्सप्रेस को पेश आने वाले हादसा की इब्तदाई तहकीकात। हादसे की बड़ी वजह शोबा सिविल और शोबा मैकेनिकल की नाअहली करार। तकरीबकारी का कोई भी शवाहिद नहीं मिले। हज़ारा एक्सप्रेस हादसा की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं। रिपोर्ट लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर्स को मौसूल। ज़राए के मुताबिक हादसे की बड़ी वजह शोबा सिविल और शोबा मैकेनिकल की नाअहली करार दे दी गई है। तकरीबकारी के शवाहद तो नहीं मिले, लेकिन इसे खारिज अज़ इम्कान भी करार नहीं दिया जा सकता। जॉइंट सर्टिफिकेट में हादसे की वजह पटरी का टूटना और फिश प्लेटों का ना होना करार पाई है। ट्रेन इंजन व्हील की खराबी भी हादसे का बाइस बनी। रिपोर्ट में बताया गया है कि हादसे का शिकार ट्रेन इंजन के व्हील डैमेज पाए गए। ट्रैक को आपस में जोड़ने के लिए फिश प्लेट मौजूद नहीं थी। टूटी हुई पटरी की जगह लकड़ी का टुकड़ा लगाया गया था। दूसरी जानब रेलवे के सिविल और मैकेनिकल शोबे का हादसे की जिम्मेदारी लेने से इनकार। दोनों डिपार्टमेंट्स ने हादसे का मलबा एक दूसरे पर डाल दिया। जॉइंट सर्टिफिकेट में 6 अफसरान के माबैन इत्तफाक राय भी नहीं पाया गया। वज़ीर रेलवेज ख्वाजा साद रफीक ने हादसे के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। हज़ारा एक्सप्रेस ट्रेन को हादसा पेश आने के बायस लाहौर और फैसलाबाद से ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर। कराक्रम एक्सप्रेस लाहौर से कराची के लिए दोपहर 3 बजे की बजाय अगले दिन अलल सुबह 5 बजे रवाना होगी। बिजनेस एक्सप्रेस और कराची एक्सप्रेस ट्रेन को मनसूख कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं फ़हद अमीन से। फ़हद, अपडेट कीजिए। हज़ारा एक्सप्रेस ट्रेन को हादसा पेश आने के बायस लाहौर और फैसलाबाद से ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर हो गया है। कराक्रम एक्सप्रेस लाहौर से कराची के लिए दोपहर 3 बजे की बजाय कल सुबह 5 बजे रवाना होगी। बिजनेस एक्सप्रेस और कराची एक्सप्रेस ट्रेन को मनसूख भी कर दिया गया है। घरेलू तशद्दुद का शिकार बच्ची रिजवाना की तबीयत बेहतर होने लगी। वज़ीर सेहत पंजाब कहते हैं सारी टीम की मेहनत की वजह से रिजवाना अब ठीक हो रही है। डिस्चार्ज के बाद बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक रिजवाना के लिए 2 नए मेडिकल बोर्ड मेंबर को भी शामिल किया गया है। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट।
जनरल हस्पताल लाहौर में घरेलू तशद्दुद का शिकार बच्ची रिजवाना की तबीयत में बेहतरी आने लगी। निगरान वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं रिजवाना को ICU से कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। अस्पताल से डिस्चार्ज करने के बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किया जाएगा। अब कोई बच्ची रिजवाना नहीं बनेगी। ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होगी, ये कहानी यहाँ शुरू होगी कि ये जो हमारा असासा है, ये बच्ची ये एक अलामत बन चुकी है जुल्म की, बर्बरियत की ख़िलाफ़ आवाज़ की, कि इसको हम जो भी हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स हैं वो बच्चों को मिलने चाहिए, और किस तरीके से हम इन एक और रिजवाना नहीं बनने देंगे इस माशरे में इंशाअल्लाह ताला। और जो रिजवाना बन चुकी है इसको हम किस तरह इस कली से फूल बनाएंगे। प्रिंसिपल जनरल अस्पताल प्रोफेसर अलफरीद जफर ने बताया कि रिजवाना ने मामूल के मुताबिक खाना पीना शुरू कर दिया है। ज़हनी कैफियत भी बेहतर है। फिजियोथेरेपी के बाइस पट्टों का तनाव भी कम हो गया है। जनरल अस्पताल लाहौर में घरेलू तशद्दुद का शिकार रिजवाना के इलाज को 15 रोज गुजर चुके हैं। डॉक्टर उमर रफ़ीक का अगवा के बाद कत्ल। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने फौरी इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। यंग डॉक्टर्स ने कहा कि फौरी चालान पेश करके मुलजिमान को सख्त सज़ा दिलवाई जाए, वरना हॉस्पिटल्स की OPDs बंद करने की कॉल देंगे। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। लाहौर जनरल हस्पताल और सर्विसेज हस्पताल में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के ओहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पैट्रन इन चीफ YDA पंजाब डॉक्टर सलमान हसीब ने कहा कि डॉक्टर उमर रफीक के कातलों को जल्द चालान पेश करके सख्त तरीन सजा दी जाए। अगर 48 घंटों तक ऐसा ना हुआ तो पंजाब भर के सरकारी हस्पतालों की OPD बंद कर देंगे। हम ये मुतालबा करते हैं कि सख्त से सख्त सजा दी जाए उन्हें, और उनका चालान जल्द अज जल्द पेश किया जाए। हम ये महसूस कर रहे हैं कि अपने एहलकारों को पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है। हम इस वक्त 48 आवर्स का टाइम दे रहे हैं, उसमें अगर कोई पेशरफ्त ना हुई तो हम पूरे पंजाब भर की OPDs जो है वो विड्रॉ कर लेंगे। डॉक्टर औरंगजेब का कहना था कि डॉक्टर उमर रफीक को बेदर्दी से कत्ल किया गया। मुलजिमान को फौरी कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। ऐसा ना किया गया तो डॉक्टर्स छोटे इलाकों में जाने से डरेंगे। ये जो वाक़या पेश हुआ है जंग के अंदर, ये जितनी भी डॉक्टर्स की हमने तहरीकें लड़ी हैं, ये आज उसका एक स्याह दिन है। सबसे पहले तो हम IG पंजाब से ये कहते हैं कि उस SHO को एक जो है एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दी जाए, पूरा थाना उसको मुअत्तल किया जाए और किसी ईमानदार बंदे को वहाँ पे लगाया जाए। YDA पंजाब ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि सिक्योरिटी बिल को फौरी नाफिजुल अमल किया जाए। बहार के मौसम में भी क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के तहत नए जंगल नहीं लग सके। PHA की जानिब से शहर में मजीद मेवाकी जंगल लगाने का काम रुक गया। 9,69,38,000 रुपए की लागत से मेवाकी जंगल लगाने का अमल ताअत्तुल का शिकार। देखेंगे ज़ैनुल आबिदीन की ये रिपोर्ट। PHA इंतजामिया बहार के मौसम में भी सरसब्ज लाहौर मुहिम को तकवीत न दे सकी। अर्बन फॉरेस्ट्री के तहत मेवाकी जंगल लगाने का प्लान इल्तबा का शिकार। पंजाब हुकूमत गुज़श्ता माली साल में किसी भी मकाम पर मेवाकी जंगल का मंसूबा शुरू न कर सकी। PHA की जानिब से शहर में मजीद मेवाकी जंगल लगाने का काम रुक गया। PHA ने ज़ाती वसाइल और हुकूमती फंडिंग से भी मेवाकी जंगल न लगाए। LDA गवर्निंग बॉडी के फैसलों की रोशनी में मेवाकी जंगल लगाए जाने थे। 9,69,38,000 रुपए की लागत से मेवाकी जंगल लगाने का अमल तातुल का शिकार है। LDA एवेन्यू 1, जुबली टाउन और मोलनवाल स्कीम में मेवाकी जंगल का मंसूबा 2 साल से फाइलों में बंद है। जंगल लगाने के लिए अराजी की निशानदही का मामला ठप हो चुका। 3 मेवाकी जंगल लगाने के लिए LDA ने फंड्स फराहम करने थे। PHA इंतजामिया का कहना है कि LDA ने कुछ फंड्स जारी कर दिए हैं। मौसम बहार में ही मेवाकी जंगल लगाने का काम शुरू कर दिया गया। 14 अगस्त के करीब आते ही बाजारों के मेले लूट आए। उर्दू बाजार में झंडियां और मलबूसात खरीदने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद पहुंच गई। शहरी कहते हैं महंगाई तो बहुत है, लेकिन फिर भी अपने मुल्क की आज़ादी का जश्न भरपूर तरीके से मनाएंगे। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, आगाह कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उर्दू बाज़ार में और यौम आज़ादी 14 अगस्त करीब आते ही जो बाज़ारों के मेले हैं वो वापस लौट आए हैं। उर्दू बाज़ार में इस वक्त शहरियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो कि ख़ास तौर पे अपने बच्चों के लिए मलबूसात, उसके अलावा झंडियाँ और झंडे ख़रीदने पहुँचे हैं, जिनका ये कहना है कि यौम आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाएंगे। उसके अलावा अगर मैं इस वक्त सूरत हाल की बात करूँ तो जो आने वाले शहरी हैं उनमें औरतों और बच्चों की एक बड़ी तादाद है, और उसके अलावा जो जिनका मेन खर्चा है वो जो मर्द हजरात हैं वो भी साथ ज़रूर हैं। जबकि जो आए शहरी हैं
हैं उनका ये ही गिला है कि इस दफ़ा जो महंगाई है वो खासी ज़्यादा है। जो चीज़ पिछले साल 100 रुपये की मिल रही थी वो इस साल जो है 200 से 250 रुपये तक की मिल रही है। अगर मैं बात करूँ कीमतों की तो इस वक्त जो बाज़ार में कीमतें, उर्दू बाज़ार में कीमतें चल रही हैं वो छोटा झंडा 200 से लेकर 2500 तक बेचा जा रहा है। उसके अलावा जो मलबूसात है, अगर उसमें सिर्फ शर्ट की बात की जाए तो वो 200 से लेकर और पूरे सूट की अगर बात की जाए तो तकरीबन 3-3 हज़ार तक सूटों की जो है वो मांग की जा रही है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चों की तो बच्चे जो हैं वो खासे खुश नज़र आते हैं क्योंकि हरे और सफ़ेद रंग के जो मलबूसात हैं एक तो उनको वो मिल रहे हैं। उसके अलावा जो हला गुला करने की चीज़ें हैं वो भी हैं, जो साइकिलों के झंडे हैं, उसके अलावा बैंड्स हैं, कैचर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को आज ख़रीदने को मिल रही हैं और बच्चे जो हैं वो इस वक्त खासे खुश नज़र आ रहे हैं। जबकि जो शहरी बड़े साथ आने वाले हैं उनका ये कहना है कि हर साल की तरह महंगाई होने के बावजूद भी इस साल 76वीं पाकिस्तान की सालगिरह यौम आज़ादी पूरे जोश खरोश से मनाएंगे। जी शुक्रिया हमजा।